what are the importance, advantage and disadvantage of different routes, আর হচ্ছে specific how to administer drug in specific route like inhalational route, like subcutaneous route, IV route, intramuscular route, এগুলো specific how to apply drugs, how to administer drug via these routes also, ঠিক আছে। তা প্রথম আছে কিছু জানিস ড্রাগ, what are the routes of drug administration? গ্রসলি রুট অফ ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কে কিভাবে ক্লাসিফাই করা হয়? হাউ দ্য ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইজ ব্রডলি ক্লাসিফাইড ইনটু টু, একটা লোকাল রুট অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ সিস্টেমিক রুট। অ্যাট ফার্স্ট হচ্ছে লোকাল রুট অ্যান্ড সিস্টেমিক রুট। এবার ক্যান ইউ নেম সাম লোকাল রুটস? নিওমাইসিন জিআই দিয়ে ইউজ করা হলে তাহলে তো কিভাবে হলো লোকাল? হাউ ইট ইজ লোকাল? জিআই দিয়ে তো মেটফরমিনও ইউজ করা হয়, দ্যাট ইজ এ ড্রাগ ফর টাইপ 2 ডায়াবেটিস মেলাইটাস। তাহলে নিওমাইসিন টু ওরাল রুটে ইউ আর ইউজিং drug neomycin through oral route and you call it is local route. How? আমার কথা তো সেটাই তো। How it will be divided into local route and systemic route? Is it depend on the route of administration or it depends on the site of action? সাইট অফ অ্যাকশন, তাই তো। রুটস এর উপরে অতটা ডিপেন্ড করে কি? করে না। তাহলে সেরকম কিছু এক্সাম্পল দে যে সাইট অফ অ্যাকশন। তুই নিওমাইসিন বলছিস, নিওমাইসিন কিসের উপর জন্য দেওয়া হয়? নিওমাইসিন ইজ অ্যাপ্লাইড, নিওমাইসিন ইজ অ্যান অ্যান্টিবায়োটিক ড্রাগ that is used for gut sterilization before surgical any intra-abdominal surgical procedure, সেখানে বা অ্যাবডোমিনালে বললাম intra-abdominal surgical procedure। তাহলে how neomycin is a local drug? Neomycin is a using for local purpose. Salbutamol is given by, না আমি নিওমাইসিনের কথাই বলছি। It is not absorbed, it is not in similar way pseudomembranous, ঠিক আছে দরকার নেই। Some drug are used for acid neutralizer, used as acid neutralizer in case of acid peptic disorder. Some drug like sodium bicarbonate, magnesium hydroxide, aluminum hydroxide, these are used via oral route to neutralize acid. Their action limited within the stomach, they did not get absorbed, তারা absorb হয় না, ঠিক আছে, and they are neutralizing the acid and producing certain relief within very few time, এটা হচ্ছে আমাদেরকে রিলিফ দেয়। That is also example of local drug administration. Some in case of nasal blockade, যদি তোরা কেউ ইউজ করিস বা দেখেছিস অট্রিভিন কন্টেইনিং, অট্রিভিনে কি থাকে সেটা জানিস? আলফা অ্যাড্রেনার্জিক অ্যাগোনিস্ট, জাইলোমেটাজোলিন বা কিছু একটা জোলিন থাকে। তাহলে আলফা অ্যাড্রেনার্জিক অ্যাগোনিস্ট, they are producing vasoconstriction in the nasal vasculature and reducing the congestion, that act via, that is মানে the action of xylometazoline is restricted within the nasal mucosal vessels. This is a example of local drug administration. But আবার হচ্ছে in case of severe constipation, sometime enema is used, sometime some purgative drugs are used like bisagodil used parectally. They do not
get absorbed into systemic circulation. They are producing effect locally and helps in bowel movement. That is also an example of local drug action. But in case of children, sometimes in case of sometimes unconscious children, in sometimes children, a patient, a pediatric age group patient comes emergency with unconsciousness or seizure. Seizure activity means convulsion activity. There sometimes they diazepam is administered via rectal route to counteract the convulsive activity. In that case, though it is inserted through anus, they are producing systemic effect. They got absorbed in the systemic circulation via external hemorrhoid vein and internal hemorrhoid veins and producing anti-convulsion effect, anti-convulsive effect. That is the systemic, then it is a systemic route. In that case, it is a systemic route. But so it is not only depends on the routes of administration. রুট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের উপর ডিপেন্ড করে না। যেমন বললে আরেকটা এক্সাম্পল হচ্ছে ইন্ট্রা আর্টারিয়াল লোকাল এক্সাম্পল দেওয়া আছে। তাহলে হাউ ইট উইল অ্যাক্ট? ইন্ট্রা আর্টারিয়াল ডাইরেক্টলি সিস্টেমিক সার্কুলেশন মনেই হতে পারে, ডাইরেক্টলি দ্য ড্রাগ ইজ অ্যাডমিনিস্টার্ড ডাইরেক্টলি ইনটু দ্য সিস্টেমিক সার্কুলেশন, বাট ইট ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ লোকাল রুট অফ ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। দেখ দেওয়া আছে, বইও পাবি, যে কোনো দুটো বই খুললেই পেয়ে যাবি, ত্রিপাঠী খুললেও পাবি, তোরা যেটা শানবাগ করি শানবাগেও পাবি। ইন্ট্রাআর্টেরিয়াল সামটাইম ইন কেস অফ সাম টিউমার ফর্মেশন বা পার্টিকুলার কোনো টিউমার হয়েছে, হ্যাঁ অ্যান্টি ক্যান্সার ড্রাগ, ইন কেস অফ অ্যান্টি ক্যান্সার হাউ? তাহলে এখানে তো ডাইরেক্টলি তো আমি মনে হচ্ছে ডাইরেক্টলি আই এম গিভিং দ্য ড্রাগ ইন দ্য সিস্টেমিক সার্কুলেশন, বাট in case of tumor or any type of organism, and organism বলছি না, any type of এরকম swelling, space occupying lesion, তাদের ক্ষেত্রে কি হয়? they got some arterial supply and venous drainage. Sometime a specific artery, sometime or very few specific artery giving blood supply to that particular space occupying lesion. in short এ বলা হয় SOL, যে বিভিন্ন জায়গায় পাবি হয়তো SOL. what is SOL? space occupying lesion or tumor. তাহলে তখন যদি আমি in that case if we are giving a particular anti-cancer drug in that artery, the drug mostly got distributed in the particularly in the tumor area first, and they are producing anti-cancer effect and other localized effect. in that case তাহলে এইখানে anti-cancer drug কিন্তু though it is administered in the artery, they are producing local effect, because beyond the tumor ড্রাগ যাচ্ছে, ড্রাগের এক্সপোজার, সিস্টেমিক এক্সপোজার আমাদের ড্রাগের খুব কম বা নেই বললেই চলে। ভেরি লেস অ্যামাউন্ট অফ ড্রাগ গেট এক্সপোজ টু সিস্টেমিক সার্কুলেশন অর এক্সপোজ টু আওয়ার বডি, দেন ইট ইজ এ লোকাল অ্যাকশন ড্রাগ। তাহলে ইট ইজ নট ইন্ট্রাভিট্রিয়াল ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। ইন্ট্রাভিট্রিয়াল মিনস aqueous humor, vitreous humor. Drug is directly applied in the vitreous humor. Sometimes it occurs. দেওয়া হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে। That is a local route of drug application. ঠিক আছে, লোকাল রুট অফ ড্রাগ অ্যাপ্লিকেশন। তাহলে এইভাবে লোকাল আর্টস হচ্ছে টপিক্যাল অয়েন্টমেন্ট রয়েছে, ক্রিম রয়েছে, এগুলো রয়েছে, স্প্রে রয়েছে, কিছু সময় স্প্রে রয়েছে, দে আর ফর ইউজ ইন লোকাল পারপাস, দে আর ইউজ ফর লোকাল পারপাস। ঠিক আছে, তাহলে দিস আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ লোকাল রুটস। এবার এইখানে ব্যাপারটা থাকে যে রুটে অ্যাপ্লাই করলেই সেটা ডিপেন্ড করে, যেমন আই ড্রপ ইজ ফর লোকাল পারপাস, মানে আমাদের যে কনজাংটিভা তার উপরে টিয়ার ফিল্ম তার উপরে অ্যাডমিনিস্টার করা হয়। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ ফর লোকাল পারপাস, লোকাল রুট অফ ড্রাগ অ্যাপ্লিকেশন ফর এনি সর্ট অফ আই ডিজিজ, ইচিং হতে পারে, রেডনেস হতে পারে, ভাইরাল ডিজিজ হতে পারে, ভাইরাল কনজাংটিভাইটিস বা ব্যাকটেরিয়াল কনজাংটিভাইটিস, এই টাইপের ডিজিজগুলোতে লোকালি অ্যাপ্লাই করা হয় ড্রাগ। ঠিক আছে, নেজালের ক্ষেত্রে বললাম, নেজালের ক্ষেত্রে যদি ওরাল রুটেও আরও অনেকভাবে ড্রাগ অ্যাপ্লাই করা হয়, যেমন
ইন কেস অফ ওরাল ক্যান্ডিডিয়াসিস, ওরাল ক্যান্ডিডিয়াসিসের ক্ষেত্রে কিছু কিছু সময় ড্রাগ অ্যাপ্লাই করা হয়। ওরাল ক্যান্ডিডিয়াসিস মাউথ পেইন্ট ইউজ করা হয়, ঠিক আছে, ক্লোট্রিমাজল মাউথ পেইন্ট দেখবি পাবি, যদি এক্সাম্পল দেখিস মাউথ পেইন্ট, দ্যাট ইজ ফর দ্য ওরাল থ্রাশ অর ওরাল ক্যান্ডিডিয়াল ইনফেকশন, দ্যাট ইজ ফর লোকাল পারপাস, দো ইট ইজ অ্যাপ্লাইড ইন আওয়ার ওরাল ক্যাভিটি, ঠিক আছে। এটা গেল। এরপর হচ্ছে সিস্টেমিক রুট। নেক্সট হচ্ছে সিস্টেমিক রুট। সিস্টেমিক রুটসে কি কি আছে? একটা এন্টেরাল রুট, একটা হচ্ছে পার এন্টেরাল রুট। পার এন্টেরাল রুট, এবার ইন্টেরাল পার এন্টেরাল এখানে একটুখানি কোনো জায়গায় ওভারল্যাপ হয়, কোনোটা অ্যাপ্লিকেশন কোথাও কোথাও এক একটা বই এক এক রকম ডিভিশন করা হয়। সামটাইমস সাবলিঙ্গুয়াল রুট এটা এন্টেরাল রুটের মধ্যে দেওয়া হয়, বাট দ্য ড্রাগ ডাইরেক্টলি got absorbed into the systemic circulation and bypasses the hepatic first pass metabolism, ঠিক আছে। but in case of যদি same drug that is applied via the oral route বা through ingestion route, the drug goes into portal circulation, then it is metabolized partly in the liver, and some drug is lost due to fast pass metabolism, and then it reaches the systemic circulation. তাহলে এখানে অনেক সময় ওরাল এন্টেরাল রুটের মধ্যে সাবলিঙ্গুয়াল রুটকে এন্টার করে নেওয়া হয়। কিছু কিছু বই এক এক রকম আছে, কিন্তু যদি মেইন মোডটা জানা থাকে হাউ দ্য ড্রাগ ইজ অ্যাপ্লাইড অ্যান্ড হোয়াই দ্য ড্রাগ ইজ অ্যাপ্লাইড সাবলিঙ্গুয়ালি, তাহলে তোরা বুঝতে পারবি। মানে সেটা নিয়ে খুব ডিভিশন করে খুব বেশি কনফিউজড হওয়ার দরকার নেই, ঠিক আছে। এটা যে এন্টেরাল রুট, এন্টেরাল রুট মানে ড্রাগ ইজ অ্যাপ্লাইড ভাই দ্য ওরাল রুট, অথবা ড্রাগ ইজ এন্টেরাল রুট মানে ফ্রম দ্য ওরাল ক্যাভিটি টু অ্যানাস, এনিহোয়ার। আর এখানের মধ্যে যদি কোথাও একটা ড্রাগ অ্যাপ্লাই করা হয়, দ্যাট ইজ ফর ওরাল রুট, ঠিক আছে। দ্যাট ইজ ফর সিস্টেমিক পারপাস, দ্যাট ইজ ফর লোকাল পারপাস অলসো, ঠিক আছে। এবার এন্টেরাল রুট গেল। এন্টেরাল রুটে এবার বলছে, প্রথমে তার আগে একটুখানি ডিসকাস করে নেওয়া উচিত, হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট ফ্যাক্টর দ্যাট মডিউলেট দ্য ড্রাগ রুট বা রুটস ফর ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। কোনো একটা পার্টিকুলার রুটে আমি কেন একটা ড্রাগ অ্যাপ্লাই করবো, হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টর দ্যাট ডিটারমাইন্স দ্য রুটস অফ ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস, মানে আমরা কোন কোন ফ্যাক্টর রেসপন্সিবল হবে যে এই পার্টিকুলার রুটে ড্রাগ অ্যাপ্লাই করতে পারবো সেটার জন্য আর কি। হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস, কি কি হতে পারে? ওইভাবে বলছি না, যে কোনো রুটে। হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস, আমাদের ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, আমাদের একটা পার্টিকুলার রুটে ড্রাগ ইজ অ্যাডমিনিস্ট্রেড, হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস দ্যাট মডিফাইং দ্য ড্রাগ রুটস, যে কি কি ফ্যাক্টর যেগুলো আমাদের ড্রাগ রুট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের রুটকে মডিফাই করবে। অ্যামাউন্ট অফ দ্য ড্রাগ অতটা নয়, অ্যামাউন্ট অফ দ্য ড্রাগ প্রথম হচ্ছে ফিজিক্যাল প্রপার্টিস, সলিড, লিকুইড, গ্যাসিয়াস ফর্ম। তো ধর সলিড ফর্মের ড্রাগ, can you administer the drug in IV route or IM route, subcutaneous route, any type of route? No. তাহলে সেখানে আমাকে লিকুইড ফর্মে ড্রাগটা নিয়ে আসতে হবে, ঠিক আছে। যদি সামটাইম ড্রাগ ইজ সাপ্লাইড ইন দ্য পাউডার ফর্ম, লায়োফিলাইজড পাউডার, যদি দেখে থাকিস বিভিন্ন রকম কিছু অ্যান্টিবায়োটিক্স আছে পাউডার ফর্মে আসে ভায়ালের মধ্যে, ফার্স্ট দ্য ড্রাগ ইজ রিকনস্টিটিউটেড উইথ দ্য প্রোভাইডেড distilled water or any sort of vehicle, then it is administered via the parenteral route mostly. You cannot administer the drug in the solid form or powder form through the parenteral route. Parenteral route মানে এখানে বলছি IV, IM, intravenous, intramuscular, subcutaneous, intradermal route আমরা কিন্তু এভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারবো না, ঠিক আছে। নেক্সট তার মানে একটা হচ্ছে physical properties of the drug, solubility, pH, the drug and what is the pH of the drug, ঠিক আছে, এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে। স্টেবিলিটি, কতটা স্টেবল ড্রাগটা, সেই ফর্মের ড্রাগটা কতটা স্টেবল কিনা সেটার উপর ডিপেন্ড করে, ঠিক আছে। আর সলিউবিলিটি মানে যদি একটা ড্রাগ ইনসলিউবল ইন দ্য অ্যাকুয়াস মিডিয়া or it producing emulsion or suspension, you cannot give the drug through the IV route, because in case of emulsion or suspension the drug may produce
এম্বোলিজম, ইন্ট্রাভেনাস রুটে দিলে এম্বোলাইজ হতে পারে। তাহলে সেখানে আমাদের ইন্ট্রাভেনাস রুটে ড্রাগ দিতে গেলে অলওয়েজ উই হ্যাভ টু গিভ ড্রাগ ইন দ্য অ্যাকুয়াস সলিউশন। অ্যাকুয়াস সলিউশনে কিন্তু আমাদের ড্রাগ দিতে হবে। তাহলে সব ড্রাগ অ্যাকুয়াস সলিউশনে আসে না, কিছু কিছু ড্রাগ আছে অয়েলি ভেহিকেল বা লিপিড ভেহিকেলে আসে। তাহলে we cannot give that type of the drug in case of বা through the IV route, intravenous route কিন্তু আমরা এই প্রিপারেশন আমরা দিতে পারবো না। ঠিক আছে, তাহলে এগুলো গেল, সলিউবিলিটি, পিএইচ এগুলো গেল। ঠিক আছে, স্টেবিলিটি। নেক্সট হচ্ছে যে র্যাপিডিটি অফ অ্যাকশন ডিজায়ার্ড, how fast the action of the drug, therapeutic action of the drug is required. In case of emergency, what is the preferable route? Enteral route na parenteral route? Parenteral route, preferably IV যদি very emergency হয়। If the drug is available in the aqueous solution তবেই আমরা দিতে পারবো। তাহলে rapidity of action desired of a particular drug. Condition of the patient. In case of unconscious patient, we cannot give the drug through the oral route. Or in case of patient with nausea and the vomiting, as the patient of vertigo associated with nausea vomiting, we cannot give the drug in the oral route, বা oral route আনলাইকলি হবে সেক্ষেত্রে। ঠিক আছে, তাহলে কন্ডিশন অফ দ্য পেশেন্ট, র্যাপিডিটি অফ দ্য অ্যাকশন ডিজায়ার্ড। ঠিক আছে, আর কোন কোন ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করবে? ড্রাগ ওইগুলো ফিজিক্যাল কেমিক্যাল প্রপার্টিস এর মধ্যে চলে আসবে। ঠিক আছে, ফিজিক্যাল কেমিক্যাল প্রপার্টিস, ইরিটেন্স, এগুলো পুরোটাই চলে আসবে। ঠিক আছে, আর কোন কোন ফ্যাক্টর? অ্যাবজর্পশন প্রোফাইল or bioavailability profile from different routes of administration. কোনো একটা ড্রাগে দেখা গেল bioavailability is very less due to fast pass metabolism in case of oral route, তাহলে সেই ড্রাগের ক্ষেত্রে we should not give the drug orally। যেমন কতগুলো ড্রাগ তাদের ওরাল প্রিপারেশন হয় না because of high fast pass metabolism when we give the drug or administer the drug through the oral route। যেমন isoprenaline, that is an beta adrenergic agonistic drug, beta 1 non selective, beta 1 beta 2 beta 3, তাই না? isoprenaline। আর কি আছে? lidocaine, that is an local anesthetic drug, testosterone, hydrocortisone। ঠিক আছে, these are the drugs that cannot be given via the oral route because of very high fast pass metabolism, systemic exposure খুব, the drug reaches the systemic circulation in very less amount। তাহলে এগুলো তো আমার দিয়ে লাভ নেই। যাদের ক্ষেত্রে ভেরি ফাস্ট হাই ফাস্ট পাস মেটাবলিজম রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে আমি এইটা দেব না। এফেক্ট অফ দ্য ড্রাগ, এফেক্ট না, দ্যাট মানে effect of বলতে পারিস গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিডিটি অ্যান্ড পিএইচ অ্যান্ড আদার ফ্যাক্টর অন দ্য ড্রাগ। দেখা গেল অ্যাসিডিক এনভায়রনমেন্টে ড্রাগটা খুব ভেঙে যায় অ্যাসিডিক এনভায়রনমেন্ট, সেই জন্য ওই ড্রাগটা কিন্তু ওরাল রুটে আমাদের দেওয়া যাবে না। কারণ ইফ উই অ্যাডমিনিস্টার এ ড্রাগ থ্রু দ্য ওরাল রুট, ইট হ্যাজ টু বি এক্সপোজড ইন দ্য গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিডিটি। তাহলে if a drug is 100% degradable in the acidic environment, so we should not administer the drug through the oral route, তাহলে সেটা দেওয়া যাবে না। ঠিক আছে, তাহলে এই ফ্যাক্টরগুলো আমাদের থাকবে। ঠিক আছে, আর হচ্ছে আরেকটা অ্যাকিউরেসি অফ দ্য ডোসেজ, হাউ অ্যাকুরেট a dose should be in case of particular condition। অ্যাকুরেট আইভি অ্যান্ড ইনহেলেশন রুটের ক্ষেত্রে অ্যাকিউরেসিটা খুব প্রিসাইসলি দেওয়া যায়। যেমন ইফ উই ওয়ান্ট টু গিভ এ ড্রাগ লাইক ধরে নে ডোপামিন দেওয়া হচ্ছে, অ্যাড্রেনার্জিক তো পড়েছিস, ডোপামিন বিভিন্ন কনসেন্ট্রেশনে দেওয়া হয়, ডিপেন্ডিং অন কনসেন্ট্রেশনের উপর ডিপেন্ড করে এর রিসেপ্টর অ্যাক্টিভিটিটা বদলে যায়। ঠিক আছে, ইন ভেরি
less than 2 microgram per kg per minute যদি ডোজ অ্যাডমিনিস্টার করা হয় তাহলে it activates the D1 receptor. Then up to 5 microgram per kg per minute যদি অ্যাডমিনিস্টার করা হয় এই রেটে যদি ডোজ অ্যাডমিনিস্টার করা হয় then it activate the beta 1 receptor. And at last more than 10 microgram per kg per minute যদি অ্যাপ্লাই করা হয় if a drug dopamine দেওয়া হয় তখন it activates the alpha 1 receptor. তাহলে এই যে 2 microgram per kg per minute মানে কোনো একটা পেশেন্টের ওয়েট যদি 65 কেজি হয় তার জন্য 2 মাইক্রোগ্রাম পার কেজি পার মিনিট যেটা হবে, আর একটা পেশেন্টের যদি 70 কেজি ওয়েট হয় তার ক্ষেত্রে 2 মাইক্রোগ্রাম পার কেজি পার মিনিট, দুটো ডোজিংটা আলাদা। সেখানে খুব প্রিসাইজ ডোজিং ইজ রিকোয়ার্ড, প্রিসাইজ ডোজিং। তাহলে সেইটাকে মেজার করতে গেলে সেটা হচ্ছে আইভিতে খুব ইজিলি পসিবল হয় বা ইনহেলেশন রুটেই খুব ইজিলি পসিবল হয়, সেটাকে টাইট্রেট করা বা অ্যাকিউরেসিটাকে মেনটেন করা, যেটা ওরাল রুটে অতটা পসিবল হয় না। ওরাল রুটের what are the problems with oral route? What are the problems with oral route? Unpredictable absorption. কারণ যদি কোনো একটা পেশেন্টের শর্ট বাওয়েল সিনড্রোম থাকে, যদি একটা পেশেন্টের কোনো ইনফ্ল্যামেটরি বাওয়েল ডিজিজ থাকে, যদি কোনো একটা ফাইব্রোসিস থাকে, যদি কোনো একটা পেশেন্টের অ্যাসিড সিক্রেশন কম হয়, দ্যাট ইজ যতটা দরকার, যেটা নর্মাল পিএইচ মেনটেন করার জন্য যতটা অ্যাসিড সিক্রেশন হওয়া দরকার সেটা অনেক সময় বিভিন্ন কারণে কম হতে পারে বা অনেক সময় বেশি হয়ে যেতে পারে, হাইপার অ্যাসিডিটি। তাহলে দিস আর দ্য ফ্যাক্টরস রেসপন্সিবল ফর ড্রাগ অ্যাবজর্পশন। তাহলে এইখানে যদি কোনো একটা চেঞ্জেস হয় তাহলে ইরাটিক হতে পারে বা প্রেডিক্টেবল নাও হতে পারে, তাই তো? ইরাটিক হতে পারে বা প্রেডিক্টেবল, অনেক ড্রাগের ক্ষেত্রে হয় ইরাটিক। আর কি অসুবিধা হতে পারে? No immediate action. In case of emergency we should not use the oral route of drug administration, মানে ওরাল ইনজেকশনের কথা বলছি, ওরাল ইনজেকশন, বিকজ অফ এখানে দ্য ড্রাগ ফার্স্ট কি হবে, ড্রাগ is dissolved, drug disintegrates, then it absorbs, then goes to portal circulation, then reaches the systemic circulation and producing the effect. তাহলে সেটা একটা ব্যাপার থাকছে। আর কি হতে পারে? আনকনসিয়াস পেশেন্ট, নজিয়া ভমিটিং পেশেন্ট, এগুলোতে আমরা দিতে পারবো না। হাই ফাস্ট পাস মেটাবলিজমের ড্রাগ আমরা ইউজ করতে পারবো না, ইন কেস অফ ওরাল রুটে আমরা ইউজ করতে পারবো না, ঠিক আছে? আনপ্যালেটেবল ড্রাগ, যে ভেরি কি বলবো, ভেরি নজিয়েটিং টেস্ট হতে পারে, ভেরি অর্ডার, কোনো পার্টিকুলার স্টিঙ্ক টাইপের জিনিস হতে পারে, দ্যাট প্রডিউসেস আনপ্যালেটেবিলিটি অফ ওরাল ড্রাগ, ঠিক আছে? সেটা হতে পারে। আর হচ্ছে প্রিসাইজ ডোজ ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সবসময় করা যায় না, ঠিক আছে? এইগুলো হলো। নেক্সট হচ্ছে ওরাল রুটের পরে আসছে ধর রেকটাল রুট। তো বললাম রেকটাল রুটে কি রকম, একটা লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের জন্য হতে পারে, একটা সিস্টেমিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের জন্য হতে পারে। এবার রেকটাল রুটে ড্রাগ দিলে ইফ দ্য রেকটাল রুট অফ ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইজ ইউজড ফর সিস্টেমিক পারপাস লাইক ডায়াজেপাম, ঠিক আছে? তাহলে তখন কোথা দিয়ে অ্যাবজর্ব হয়? ড্রাগ অ্যাবজর্ব ভায়া দ্য external hemorrhoid vein and internal hemorrhoidal vein. In case of when the drug is absorbed via the external hemorrhoidal vein, the drug almost bypasses the liver. হ্যাঁ, তাহলে ফাস্ট ফাস্ট মেটাবলিজমটাকে বাইপাস করে যায়, এটা হতে পারে। তাহলে এটা হচ্ছে ব্যাপারটা হার্টে কেন, যে কোনো জায়গাতে এক্সপোজ হতে পারে, সিস্টেমিক সার্কুলেশনে রিচ করবে, ঠিক আছে? কিন্তু যদি ইন্টারনাল হেমারয়েড ভেন, ইফ দ্য ড্রাগ গেট অ্যাবজর্বড ইন দ্য ইন্টারনাল হেমারয়েড ভেন, তাহলে কি হতে পারে? ড্রাগ ডু নট বাইপাসেস দ্য লিভার, ঠিক আছে? এবার রেকটাল রুটের অসুবিধা কি? একটা হচ্ছে এম্বারাসিং, রুট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা এম্বারাসিং, অনেকের ক্ষেত্রে এম্বারাসিং হতে পারে, বাট পজিটিভ দিক কিছু রয়েছে। পজিটিভ দিক মানে ইন কেস অফ চিলড্রেন বা ইন কেস অফ আনকনসিয়াসনেস চলে, তখন আমরা রেকটাল রুটটা প্রেফারেবল, রেকটাল রুট প্রেফারেবল। যখন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আইভি তে ড্রাগ অ্যাডমিনিস্টার করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, বা প্যারেন্টাল রুট তৈরি করাটা খুব ডিফিকাল্ট, ঠিক আছে? সেক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেটার রুট, অপেক্ষাকৃত ইজি টু অ্যাক্সেস রুট, দ্যাট ইজ দ্য রেকটাল রুট, ঠিক আছে? সামটাইম এবার অসুবিধা কি? দোজ ড্রাগ দ্যাট প্রডিউস, ফিউ ড্রাগস আর পসিবল টু ক্রিয়েট কি করতে পারে? রেকটাল ইনফ্লামেশন, সেখানে ইনফ্লামেশন করতে পারে, সেখানে অন্যান্য প্রবলেম অ্যাসোসিয়েটেড হতে পারে, ঠিক আছে?
এবার রেকটাল রুট গেল। নেক্সট হচ্ছে যে এটা হলো সাবলিঙ্গুয়াল রুট, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর এক্সাম পারপাস। সাবলিঙ্গুয়াল রুট, সাবলিঙ্গুয়াল মানে রুট মানে কি, আমাদের আন্ডার দ্য টাং এই রুটে যদি ড্রাগ অ্যাপ্লাই করা হয়, তাহলে এই রুটে ড্রাগ অ্যাপ্লাই করা হয় কি, মানে হোয়াট আর দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ ইউজিং দিস রুট? হ্যাঁ, bypasses the first pass metabolism, that is the, তাহলে bypasses the যদি first pass metabolism হয় তাহলে what are the advantage? Drug reaches the systemic circulation in very high concentration, তার মানে আমার কি amount of the drug requires যেটা হচ্ছে less, বেশি তো কম লাগছে। আর এটা কি হচ্ছে quick onset of action, that is important for emergency situation, like in case of যেমন ধর isosorbide dinitrate, that is available in market as sorbitrate নামে পাওয়া যায়। তাহলে in case of angina, হ্যাঁ, in case of angina তখন আমরা we advise the patient to put the drug under the tongue and wait for its action, ঠিক আছে। তাহলে সাবলিঙ্গুয়াল রুটে একটা হচ্ছে কুইক অনসেট অফ অ্যাকশন, very less amount of the drug is required, bypasses the first pass metabolism because drug is directly absorbed in the sublingual venous plexus, sublingual plexus of vein directly absorbed হয়ে যায়। তো এবার অসুবিধাটা কি, অসুবিধা কি? ড্রাগ হচ্ছে ইরিটেন্ট যদি হয়, that should not be used, or সেটা প্রিপারেশনই করা যাবে না যে আমাদের জিভের নিচে রাখার জন্য। ইরিটেন্ট হয় যদি আনপ্যালেটেবল হয়, ইন কেস অফ এনি সর্ট অফ টেস্টে যদি খুব তিতো হয়, যদি খুব বাজে টেস্টেড হয়, তাহলে আমরা সেটা ইউজ করতে পারবো না। আর আরেকটা যেটা অ্যাডভান্টেজ ছিল, উই ক্যান ডিসকার্ড দ্য ড্রাগ আফটার ডিজায়ার্ড থেরাপিউটিক অ্যাকশন। যেমন এরকম বলা হয় যে যখনই অ্যাঞ্জাইনার পেইন ইজ রিডিউসড, ইউ ক্যান স্পিট আউট দ্য ড্রাগটা স্পিট আউট করা যেতে পারে, ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে সমস্ত রকম ড্রাগ ফর্মুলেশন ইজ নট অ্যাভেলেবেল ফর দ্য সাবলিঙ্গুয়াল পারপাস, এটা একটা ব্যাপার, সাবলিঙ্গুয়ালের জন্য স্পেশালি প্রিপেয়ার করা হয় এটা। আর মেনলি হচ্ছে আনপ্যালেটেবল যদি হয় তাহলে সেটা কিন্তু সাবলিঙ্গুয়াল রুটে ইউজ করা যাবে না, ঠিক আছে। আনপ্যালেটেবল যদি হয়, বিটার টেস্ট যদি হয়, এইগুলো আমাদের ইউজ করা যাবে না। স্পেসিফিক প্রিপারেশন ইজ রিকোয়ার্ড ফর দ্য সাবলিঙ্গুয়াল ড্রাগ প্রিপারেশন। যে সাবলিঙ্গুয়ালে কিভাবে হয়, এটা ডিসইন্টিগ্রেশন হয়, ভেরি লেস অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার ইজ রিকোয়ার্ড ফর ইটস ডিসইন্টিগ্রেশনের জন্য খুব অল্প অ্যামাউন্ট আমাদের স্যালাইভাতে যে ওয়াটার থাকে সেটাতেই হয়ে যায়, ঠিক আছে। এই গেল সাবলিঙ্গুয়াল রুট। নেক্সট রুট হচ্ছে ইনহেলেশনাল রুট। ইনহেলেশনাল রুটে ড্রাগ ইজ ডেলিভার্ড ইন দ্য কি ফর্মে, একটা হচ্ছে গ্যাসিয়াস ফর্মে ড্রাগ ইজ অ্যাডমিনিস্টার করা যেতে পারে, আর এটা হচ্ছে অ্যারোসোলাইজড ফর্মে অ্যাডমিনিস্টার করা যেতে পারে। অ্যারোসোলাইজড ফর্ম অ্যান্ড গ্যাসিয়াস ফর্ম। যদি এমডিআই যেগুলো মিটার ডোজ ইনহেলার যেগুলো থাকে সেগুলো দিয়ে কি কোন ফর্মে ড্রাগ আছে? মিটার ডোজ ইনহেলারে যে ড্রাগটা থাকে সেটা যখন অ্যাডমিনিস্টার করা হয় ইনহেলেশন রুটে, তাহলে কোন ফর্মে যায় ড্রাগটা? অ্যারোসোলাইজড ফর্মে ড্রাগটা ডেলিভার করা হয় টু রিচ দ্য ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ দ্য ড্রাগ ইন দ্য রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট অ্যান্ড দ্য লাং, তাই তো। আচ্ছা, ইনহেলেশন রুটে ড্রাগ কি লোকাল সিস্টেমিক পারপাসে ইউজ করা যায়? In which situation inhalational route is used for the systemic purpose? Anesthesia, general anesthesia, যেমন নাইট্রাস অক্সাইড দেওয়া হয়, সামটাইমস অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে, এমনিও অক্সিজেনই যদি দেওয়া হয় কোনো একটা পেশেন্ট, যেমন করোনার সময় বিভিন্ন পেশেন্টের অক্সিজেন স্যাচুরেশন কম ছিল, তাদেরকে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে, সিওপিডি পেশেন্টকে দেওয়া হচ্ছে, অ্যাজমা পেশেন্টকে দেওয়া হচ্ছে, দোজ রিকোয়ারিং অক্সিজেন তাদের ক্ষেত্রে দেওয়া হচ্ছে। পালমোনারি হাইপারটেনশনের ক্ষেত্রে দেওয়া হয় এনও দেওয়া হয়, পালমোনারি হাইপারটেনশন এনও ইনহেলেশন, নাইট্রিক অক্সাইড ইনহেলেশন দেওয়া হয়, ঠিক আছে। তাহলে দিস আর ফর দ্য সিস্টেমিক পারপাস। আর এটা লোকাল পারপাস বলতে পারি, শর্ট পার্টিকুলার আর ইনহেলেশন পারপাস মোস্টলি ইউজ ফর দ্য ডাইরেক্ট ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন দ্য রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট অ্যান্ড দ্য লাং, ঠিক আছে। তাহলে এবার এর আগে যে মিটার ডোজ ইনহেলারের কি কি হোয়াট আর দ্য অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ সেটা আসবে, ঠিক আছে। মিটার ডোজ ইনহেলারের ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি? it requires hand breath coordination, it should not be used or it is not suitable for use in the children and extremely older individual or those who have very bad hand breath coordination,
তাদের ক্ষেত্রে, যাদের ক্ষেত্রে হাত ফাত প্রচুর কাঁপছে, যাদের ক্ষেত্রে ডিজিজের জন্য, পার্কিনসন পেশেন্ট, তাদের ক্ষেত্রে হ্যান্ড ব্রেথ কোঅর্ডিনেট করাটা খুবই ডিফিকাল্ট, তাহলে তাদের ক্ষেত্রে আমরা মিটার ডোজ ইনহেলার ইউজ করতে পারবো না। ইন দ্যাট সিনারিও উই ক্যান ইউজ, কি ইউজ করতে পারি, একটা হচ্ছে ড্রাই পাউডার ইনহেলার বা রোটাহেলার আমরা ইউজ করতে পারি, ড্রাই পাউডার ইনহেলার, অথবা উই ক্যান মিটিগেট দ্য এরর অফ এমডিআই ইউজিং, সেটা কি দিয়ে মিটিগেট করা হয় বা সেটা কি দিয়ে মিনিমাইজ করা হয়, বাই ইউজিং স্পেসার। If we are using spacer, the hand breath coordination does not produce significant, বলতে পারিস significant dose reduction effect বা significant therapeutic effect কে রিডিউস করার জন্য অতটা ইউজ হবে না। এবার হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে লাস্ট রুট হচ্ছে পারেন্টেরাল রুট, ঠিক আছে। আচ্ছা, ন্যাজাল রুটেও কিন্তু কিছু ড্রাগ আছে দ্যাট আর ফর সিস্টেমিক পারপাস, যেমন ন্যাজাল রুটের লোকাল রুটের ক্ষেত্রে বললাম, nasal route for local drug administration, আবার nasal route for systemic drug administration কখন করা হয় nasally, লাইক ক্যালসিটোনিন, কিছু কিছু ড্রাগের ফর্মুলেশন একটু মনে রাখতে হবে। ক্যালসিটোনিন সেটা হচ্ছে nasally অ্যাপ্লাই করা হয়, nasally আরেকটা ড্রাগ অ্যাপ্লাই করা হয়, কিছু কিছু ড্রাগ অ্যাপ্লাই করা হয়, ড্রাগ ফর ট্রিটমেন্ট অন দি মাইগ্রেন, অ্যাকিউট মাইগ্রেন, ট্রিপটানস আর থ্রু দ্য ক্যান বি ইউজ থ্রু দ্য nasal route ফর মাইগ্রেন, সিস্টেমিক পারপাসে ইউজ করা হয়, ঠিক আছে। আর কোন ড্রাগ ইউজ করা হয়, ডিফারেন্ট হরমোনাল প্রিপারেশন, ঠিক আছে, ডিফারেন্ট হরমোনাল প্রিপারেশন, ক্যালসিটোনিনও একটা হরমোন, এছাড়াও আরো অনেক হরমোন আছে যেগুলো ইউজ করা হয়, হ্যাঁ, জিএনআরএইচ অ্যানালগ, ঠিক আছে, এগুলো ইউজ করা হয় থ্রু দ্য নেজাল রুট। তাহলে দিজ আর দ্য ফর দ্য নেজাল রুট ফর সিস্টেমিক অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য ড্রাগ, আর আছে নেজাল রুট ফর দ্য লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দ্য ড্রাগ। যে সামটাইমস নোজ ব্লিড যদি করে তখন কি করা হয়, তখন বোট্রোক্লট ইউজ করা হয়। বোট্রোক্লট এটা তুলোতে নিয়ে নাকে দিয়ে চেপে রাখা হয়, এটা কি হলো লোকাল রুট অফ ড্রাগ অ্যাপ্লিকেশন, লোকাল রুট। আবার ক্যালসিটোনিন যখন আমরা ইন্ট্রানাসালি ইউজ করছি, দেন ইট ইজ ফর সিস্টেমিক পারপাস। দ্য রুট সেম, কিন্তু আমার টার্গেট এরিয়া ডিফারেন্ট, একটা সিস্টেমিক একটা লোকাল, ঠিক আছে, এগুলো মাথায় রাখবি তাহলেই হবে। আর কি আছে, আর আছে সিস্টেমিক রুট। সিস্টেমিক রুটের মধ্যে আর যেটা বাকি ছিল সেটা হচ্ছে পারেন্টেরাল রুট। পারেন্টেরাল রুটে প্রথম হচ্ছে সাবকিউটেনিয়াস রুট। এবার সাবকিউটেনিয়াস রুটের মধ্যে অনেকগুলো ডিভিশন করা হয়। সাবকিউটেনিয়াস রুট মানে ড্রাগ ইজ অ্যাপ্লাইড or drug is administered underneath the skin, স্কিনের যে লেয়ার থাকে, স্কিনের লেয়ারগুলোর নিচে অ্যাপ্লাই করা হয়, সেখানে যে ভেন্স গুলো থাকে সেখানে ড্রাগ ইজ অ্যাবজর্বড ইন দ্য সাবকিউটেনিয়াস ভেন্স অ্যান্ড রিচ দ্য সিস্টেমিক সার্কুলেশন ডাইরেক্টলি বাইপাসিং দ্য লিভার, যেটা হচ্ছে বলতে পারিস দ্য মেজর সাইট অফ ফার্স্ট ক্লাস মেটাবলিজম। তাহলে ইট ইজ অ্যান পারেন্টেরাল রুট অফ ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। এবার কি কিভাবে করা হয়, একটাকে বলা হয় ডার্মোজেট, বিভিন্নভাবে করা হয় ডার্মোজেট, মানে এখানে কোনো নিডল ইজ নট ইউজ, নো নিডল ইজ ইউজড ফর দ্য ডার্মোজেট ড্রাগ অ্যাপ্লিকেশন। ড্রাগ ইজ অ্যাপ্লাইড, বলতে পারিস এ ড্রাগ জেট, মানে জেট অফ ড্রাগ ইজ অ্যাডমিনিস্ট্রেড or passing through a microfine orifice, মানে খুব স্পিডে, ভেরি হাই স্পিডে, খুব মাইক্রোফাইন কিছু অরিফিস দিয়ে ড্রাগ সলিউশন গুলো বেরোবে। আর ড্রাগ ইজ অ্যাপ্লাইড ফ্রম একটা গান লাইক একটা মেশিন থেকে এটা অ্যাপ্লাই করা হবে। তাহলে ড্রাগ এই যে এত জোরে অ্যাপ্লাই করা হয় যে ড্রাগ সলিউশন গট ডিপোজিটেড ইন দ্য সাবকিউটেনিয়াস লেয়ার অ্যান্ড দেন ইট ইজ অ্যাবজর্বড ইন দ্য সিস্টেমিক সার্কুলেশন। ডার্মোজেট মাস ইনোকুলেশনের জন্য ইউজ করা হয়, ঠিক আছে, নো নিডল ইজ রিকোয়ার্ড, সো পেইনলেস প্রসিডিওর। আরেকটা হচ্ছে ইমপ্ল্যান্ট, সাবকিউটেনিয়াস ইমপ্ল্যান্ট ইউজ করা হয়। ড্রাগ ইজ ইন দ্য ক্রিস্টালাইজড ফর্ম অ্যান্ড ইট ইজ implanted via trocar and cannula under the skin, and drug is released in the subcutaneous veins, বলতে পারিস, at a rate, predictable rate, সেটাকে কন্ট্রোল করা হয় বিভিন্নভাবে, সেগুলো কন্ট্রোলিং মেকানিজম রয়েছে। ড্রাগ ইজ predictable rate and specific rate, হ্যাঁ, and maintains a particular drug concentration in the plasma। এটা গেল ইমপ্ল্যান্ট একটা।
সাবকিউটেনিয়াস ইমপ্ল্যান্ট, আরেকটা বলে সায়ালিস্টিক অর নন বায়োডিগ্রেডেবল অ্যান্ড বায়োডিগ্রেডেবল ইমপ্ল্যান্ট। এর আগেরটা হচ্ছে পেলেট ফর্মে ইমপ্ল্যান্ট করা, সেই জন্য বলে পেলেট ইমপ্ল্যান্ট, আর এটা বলে সায়ালিস্টিক অর নন বায়োডিগ্রেডেবল অ্যান্ড বায়োডিগ্রেডেবল ইমপ্ল্যান্ট, সাবকিউটেনিয়াস ইমপ্ল্যান্ট। এটাই কি করা হয়, সাবকিউটেনিয়াস যে ড্রাগ ইজ মানে এখানে বলা হয় ড্রাগটাকে একটা কেস করা হয়, সেটা কিসের কেসে করা হয়, একটা টিউবে ইনসার্ট করানো হয় অথবা একটা ক্যাপসুলে ইনসার্ট করানো হয়। দেন ইট ইজ ইনসার্টেড আন্ডারনিথ দ্য স্কিন, ইনসার্ট করানো হলো, অ্যান্ড দেন if the outer layer is non biodegradable it has to be removed after the drug action is over for a specific period। যে কোনো একটা ইমপ্ল্যান্টের হয়তো লাইফ হচ্ছে 3 মান্থস পরে ড্রাগ শেষ হয়ে যাবে সেটা থেকে, তখন সেটাকে বার করে নিতে হয় যদি সেটা বায়োডিগ্রেডেবল না হয়। সামটাইমস ইট ইজ বায়োডিগ্রেডেবল, ইট নিডস নট টু বি রিমুভড, আলাদা কোনো প্রসিডিওর করে রিমুভ করতে হচ্ছে না। যেমন টেস্টোস্টেরন, ডিওসিএ, দ্যাট ইজ অলসো অ্যান হরমোন, ইট ইজ অ্যাপ্লাইড ভায়া দিস রুট। বিভিন্ন রকম হরমোনাল জিনিসপত্র এটা দিয়ে অ্যাপ্লাই করা হয় একটা যে এই বায়োডিগ্রেডেবল অ্যান্ড নন বায়োডিগ্রেডেবল ইমপ্ল্যান্ট দিয়ে। নেক্সট হচ্ছে ইন্ট্রামাসকুলার রুট। ইন্ট্রামাসকুলার রুট কেন কোথায় প্রেফার করা হয়? একটা হচ্ছে ইন্ট্রামাসকুলার রুটের প্রেফারেন্সের কারণ কি, ইট ইজ রিচলি সাপ্লাইড উইথ আর্টারিজ অ্যান্ড ভেন্স বাট লেস ইনারভেটেড, নার্ভ ইনভলভমেন্টটা এটাই কম থাকে, সো ইট ইজ লেস পেনফুল হয় বাট লেস পেনফুল, ঠিক আছে, সেটা একটা কারণ। ইট ইজ রিচলি সাপ্লাইড উইথ আর্টারিজ অ্যান্ড ভেন্স বাট ইট ইজ লেস ইনারভেটেড। অনেকগুলো আছে যেগুলো হচ্ছে হাইলি ইনারভেটেড অর্গানস, প্রচুর নার্ভ সাপ্লাই প্রচুর রয়েছে, কিন্তু মাসেলের নার্ভ সাপ্লাইটা কম থাকে। পড়েছি সদ্য অ্যানাটমি পড়েছিস তোরা, মাসেলের নার্ভ সাপ্লাইটা কম থাকে, যেটা বেশি থাকে সেটা হচ্ছে আর্টারিয়াল সাপ্লাই অ্যান্ড ভেনাস সাপ্লাইটা বেশি থাকে। অ্যান্ড ড্রাগের অ্যাবজর্পশনের জন্য কোনটা লাগবে? আর্টারিয়াল সাপ্লাই, ভেনাস সাপ্লাই, এটাই লাগবে, কারণ ড্রাগ ইজ ডাইরেক্টলি অ্যাবজর্বড ইন দ্য সিস্টেমিক সার্কুলেশন, ঠিক আছে। তাহলে সেটা এখানে এটা একটা ফ্যাক্টর। নেক্সট, উই ক্যান ইউজ দ্য ড্রাগ দ্যাট ইজ ইন দ্য নন অ্যাকুয়াস ফর্ম অলসো। যদি ড্রাগটা একটা ডিপোর্ট প্রিপারেশন করা হয় বা একটা অয়েলি ভেহিকেল থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা intramuscularly we can give the drug intramuscularly, we can administer drug intramuscularly in case of oily vehicle also, but in case of intravenous administration the drug should be in aqueous preparation, aqueous solution হতে হবে, not suspension। তাহলে সেই একটা অ্যাডভান্টেজ থাকলো, এটা হচ্ছে ইন্ট্রামাসকুলার রুট। ইন্ট্রামাসকুলার রুটে একটা ডিপোর্ট প্রিপারেশন ইউজ করা যায়। ডিপোর্ট প্রিপারেশন মানে একটা জায়গায় থাকবে, সাস্টেইন রিলিজ হবে, অল্প অল্প করে ড্রাগটা রিলিজ হবে, সেরকম ডিপোর্ট প্রিপারেশন ক্যান বি ইউজড, ঠিক আছে। যেটা ইন্ট্রামাসকুলার লেয়ারের অসুবিধা, যদি কোনো ড্রাগ এরকম হয় অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ড্রাগ হয়, তাহলে দ্যাট ড্রাগ শুড নট বি অ্যাডমিনিস্টার্ড ভায়া দ্য intramuscular route because of they can produce local hematoma because these are the anticoagulant drugs। সেখানে কিছু যখন পিয়ার্স করছে, কিছু ছোট ছোট মাইক্রো লেভেলে কিছু ভেইনস গুলো যেগুলো থাকে সেগুলোতে ইনজুরি হচ্ছে অ্যান্ড ব্লিডিং সেখানে হবে, সেখানে ইন্টারনাল ব্লিডিং হবে। যেহেতু অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস আর দেয়ার, অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট দেওয়ার থাকলে কি হবে, তাহলে সেখানে কি হবে, সেখানে এই ব্লিডিংটা হবে না, বন্ধ হবে না, অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টের ব্লিডিংটা বন্ধ হবে না, সো দেয়ার ইজ লোকাল হেমাটোমা ইজ প্রডিউসড, সেটা হবে। তাহলে লোকাল হেমাটোমা প্রডিউস হতে পারে বলে আমরা কোনো রকম অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ড্রাগ শুড নট বি ইউজড ইন দ্য আইএম প্রিপারেশন, ইন্ট্রামাসকুলার প্রিপারেশনে আমরা ইউজ করতে পারছি। আর এটা হচ্ছে ইন্ট্রামাসকুলার অ্যাপ্লিকেশনে দেয়ার মে বি সাম ডিলে ইন অ্যাকশন, এটা একটা হতে পারে। What are the disadvantage of IM preparation or IM application, drug application, drug administration, intramuscular? Self-administer is not possible by impracticable, মানে করা যায় না বললে একদম হয়তো হয়ে যাবে, সিনেমা টিনেমা অনেকেই দেখেছি হয়তো খপত করে মারবে,
হয়তো সিনেমা, প্রচুর সিনেমাতে আছে, অ্যান্টিডোট নিয়ে নিল, সঙ্গে সঙ্গে সেট করে নিল, হয়ে গেল, তাই তো প্রচুর সিনেমা আছে, তো অ্যান্টিডোট নিয়ে নিচ্ছে, সাই বেশি আছে, তাই তো। তাহলে তবুও ইমপ্র্যাকটিসেবল ধরে নেওয়া হচ্ছে, একটা স্টেরাইল অ্যাসেপ্টিক কন্ডিশন রিকোয়ার্ড, ইন্টারভেনশনাল প্রসিডিউর টু সাম এক্সটেন্ট পেইনফুল, তাহলে এই ব্যাপারগুলো থাকছে, ঠিক আছে। সামটাইমস স্পেসিফিক টেকনিক ইজ রিকোয়ার্ড, সামটাইমস স্পেসিফিক। এবার লাস্টে আসছে কিছু কয়েকটা পয়েন্ট আছে, সেগুলো বলে দিলেই হবে। নেক্সট হচ্ছে ইন্ট্রাভেনাস রুট অফ ড্রাগ অ্যাপ্লিকেশন। ইন্ট্রাভেনাস রুট, এটার গ্রেটেস্ট অ্যাডভান্টেজ কি? Smallest dose is required because the bioavailability is 100%. Drug directly reaches in the systemic circulation. Suitable for the emergency purpose because it produces instantaneous action. Instantaneous action. Accuracy of the dose can be maintained. Dose accuracy টা খুব ভালোভাবে মেনটেন করা যায়, তাই সেগুলো হলো। But all drugs are not available in the aqueous solution, তাহলে সেটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ, সমস্ত ড্রাগ ইয়েতে দেওয়া যায় না। টেকনিক্যাল এক্সপার্টিস বেশি লাগবে, স্পেসিফিক ট্রেন পার্সোনেল তার লাগবে, মানে সবাই তো অ্যাপ্লাই করতে পারবে না। আইএম তাও এদিক ওদিক বলে হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আইভিটা হবে না। আইভির জন্য স্পেসিফিক টেকনিক্যাল এক্সপার্টিস ইজ রিকোয়ার্ড, ঠিক আছে। ইনঅ্যাডভারেন্ট অ্যাপ্লিকেশন মানে extravasation of the drug in the surroundings may produce consequences, সেখানে উল্টো পাল্টা রিয়াকশন হতে পারে। ড্রাগ যদি বাইরে ছড়িয়ে পড়ে লোকাল প্রবলেম হতে পারে, লোকালি চারিদিকে প্রবলেম হতে পারে। অনেক সময় আফটার দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য ইন্ট্রাভেনাস ড্রাগ থ্রম্বোফ্লেবাইটিস মে বি সিন, থ্রম্বোফ্লেবাইটিস পরবর্তীকালে হতে পারে। স্টেরাইল অ্যাসেপ্টিক কন্ডিশন ইজ রিকোয়ার্ড, না হলে ইনফেকশনের চান্সেস থাকে, স্টেরাইল অ্যাসেপ্টিক কন্ডিশন যদি মেনটেন না করা হয়, ঠিক আছে। তারপরে তো নিডল প্রিক এদিক ওদিক সেই সব ব্যাপার তো থাকছে। তাহলে দিস আর দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ ইন্ট্রাভেনাস। অ্যান্ড লাস্ট রুট যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ইন্ট্রাডার্মাল রুট। আচ্ছা, কোন কোন কিছু কিছু প্রিপারেশনের নাম বলতে পারবে যেটা সবসময় ইন্ট্রাভেনাস রুটেই দিতে হয়? কিছু জিনিসপত্রের নাম বলতে পারবে যেগুলো সবসময় ইন্ট্রাভেনাস রুটেই দেওয়া হয়? নর্মাল স্যালাইন, ডেক্সট্রোজ, এই সমস্ত জিনিসপত্রগুলো সবসময় ইয়েতে ইন্ট্রাভেনাস রুটেই দেওয়া হয়, ঠিক আছে। এগুলো কোনো সলিড ফর্ম বা ওরাল ফর্মে দেওয়া হয় না, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে ইন্ট্রাডার্মাল রুট। ড্রাগ ইজ অ্যাপ্লাইড ইন দ্য ডার্মিস, ড্রাগ ইজ অ্যাপ্লাইড ইন দ্য ডার্মিস। অ্যান্ড কিভাবে বুঝবো ডার্মিসে ড্রাগটা অ্যাপ্লাই করা হয়েছে? দে আর ফর্মিং এ ব্লেব, একটা ছোট রেইজড একটা এরিয়া প্রডিউস হবে ইন্ট্রাডার্মাল। এটা হচ্ছে সেটার বলতে পারিস কনফার্মেটরি সাইন যে ড্রাগটা ইন্ট্রাডার্মালি অ্যাপ্লাইড হয়েছে। তাই সেটা ড্রাগ সলিউশনটা একটা ব্লেব তৈরি করবে, ঠিক আছে। তাহলে অনেক সময় এরকম হয় মাল্টিপল স্কারিং বা পাংচার ও ড্রাগ সলিউশন দিয়ে করা যায়, ঠিক আছে। কোন ড্রাগ অ্যাপ্লাই করা হয় ইন্ট্রাডার্মালি? লোকাল অ্যানাস্থেসিয়া ইন্ট্রাডার্মালি মোস্ট কমন, এটা বিসিজি ভ্যাকসিনই। আর স্পেসিফিক সাম পারপাস যেমন সেন্সিটিভিটি টেস্টিং, ড্রাগ সেন্সিটিভিটি টেস্টিং এর ক্ষেত্রে ড্রাগ ইজ অ্যাপ্লাইড ইন দ্য ইন্ট্রাডার্মালি। অ্যান্ড বিসিজি ভ্যাকসিন মোস্ট কমন যেটা ড্রাগ, যেটা সবাই নিয়েছে, মোটামুটি সবারই অ্যাডমিনিস্টার করা আছে, সেখানে রয়েছে বিসিজি ভ্যাকসিন। আরেকটা যেটা হচ্ছে রুট অফ ড্রাগ অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে, দ্যাট ইজ দ্য ট্রান্সকিউটেনিয়াস ড্রাগ অ্যাপ্লিকেশন। এটাকে যদি ট্রান্সকিউটেনিয়াস, এটাকে বলা হয় টিটিএস, ট্রান্সডার্মাল থেরাপিউটিক সিস্টেম। ট্রান্সডার্মাল থেরাপিউটিক সিস্টেম, ট্রান্সডার্মাল থেরাপিউটিক, হোয়াট ইজ ট্রান্সডার্মাল থেরাপিউটিক সিস্টেম? এখানে একটা হচ্ছে একটা যেটা থাকে, ড্রাগ ইজ রিজার্ভড ইন এ রিজার্ভার, ড্রাগের একটা রিজার্ভার থাকে, তার পিছনে একটা ব্যাকিং ফিল্ম থাকে, একটা রিজার্ভার থাকে ব্যাকিং ফিল্ম, অ্যান্ড তার সামনে কি থাকে একটা মাইক্রোপোর মেমব্রেন, রেট লিমিটিং ড্রাগ, রেট লিমিটিং মাইক্রোপোর মেমব্রেন, যেটা ড্রাগের রিলিজটাকে রেগুলেট করবে বা ড্রাগের রিলিজটাকে রেটটাকে, ড্রাগ রিলিজ রেটকে কন্ট্রোল করবে, হ্যাঁ, রেট লিমিটিং মাইক্রোপোর মেমব্রেন। অ্যান্ড তারপরে একটা অ্যাডহেসিভ প্যাচ থাকবে, এখানে একটা অ্যাডহেসিভ লেয়ার থাকে, অ্যান্ড অ্যাডহেসিভ লেয়ার ইজ ইমপ্রেগনেটেড উইথ প্রাইমিং ডোজ অফ দ্য ড্রাগ,
অ্যান্ড অ্যাডিসিভ লেয়ারের বাইরে কি থাকবে, একটা আরেকটা লেয়ার থাকে যেটা বিফোর দ্য অ্যাপ্লিকেশন সেটাকে পিল করে রিমুভ করে দেয়, যেমন ব্যান্ডেডের ক্ষেত্রে ওপরে একটা লেয়ার থাকে সেটা ফেলে দেওয়া হয়, তারপরে অ্যাপ্লাই করা হয়। ঠিক আছে, এইবার এখানে কি হয়, ড্রাগ ইজ কি দিয়ে পাস করবে, ওই রেট লিমিটিং মাইক্রোপোর মেমব্রেন দিয়ে পাস করে দে আর পাসিং দ্য স্ট্র্যাটাম কর্নিয়াম, গোজ ইন দ্য, কোথায় যাবে, গোজ হচ্ছে সাবকিউটেনিয়াস লেয়ারে যাবে অ্যান্ড দেন রিচেস দ্য সাবকিউটেনিয়াস ভেইনস and they got absorbed in the systemic circulation at a specific rate. At specific rate, continuous drug is continually released from the reservoir. যেটা হচ্ছে এখানে রেটটা কি হবে, হোয়াট ইজ দ্য রেট অফ দ্য ড্রাগ রিলিজ, ড্রাগ রিলিজের রেটটা হচ্ছে লোয়েস্ট রেট, কনস্ট্যান্ট, সেটা তো ঠিক আছে, ড্রাগ রিলিজ হচ্ছে কনস্ট্যান্ট রেটে, কিন্তু কি রেটে রিলিজ হবে, যেটা বলা হয় লোয়েস্ট রেট অফ ড্রাগ পার্কুলেশন বলতে পারিস, বা ড্রাগ মানে যে রেটে এটা স্ক্রিনটাকে ক্রস করবে, যে লোয়েস্ট রেটে ক্রস করবে তার থেকেও কম রেটে এটা ড্রাগটা অ্যাডমিনিস্টার করা হয়। একটা ড্রাগ সেটা ধর স্কিন দিয়ে পাস করতে পারে ম্যাক্সিমাম 1 মাইক্রোগ্রাম পার আওয়ার রেটে। ইন কেস অফ ট্রান্সডার্মাল থেরাপিউটিক সিস্টেম এটাকে রেটটাকে এইভাবেই লিমিট করা হয় যেন এটা 1 মাইক্রোগ্রাম পার আওয়ারের নিচেই রেটটা থাকে। বেশি হলে কি হবে, টক্সিসিটি, কেন, ড্রাগ অ্যাবজর্বই হবে না, কারণ দ্যাট ইজ দ্য ম্যাক্স, মানে এর নিচে গেলে ড্রাগটা কমপ্লিটলি অ্যাবজর্ব হবে বা ড্রাগটা কমপ্লিটলি রিচ করবে। তার থেকে যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে অ্যাকুমুলেটেড হয়ে যাবে, ড্রাগ অ্যাকশন ইজ নট প্রডিউসড, ড্রাগ ইজ ওয়েস্টেড। লোয়েস্ট রেট অফ ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা ড্রাগ অ্যাবজর্পশন, এই যেটা হচ্ছে তার থেকেও লোয়ার রেটে রাখা হয় এটা। ঠিক আছে, লোয়েস্ট রেট অফ অ্যাবজর্পশনের থেকেও লোয়ার রেটে যাতে ড্রাগটা রিলিজ হয়, তাহলেই ড্রাগটা অ্যাবজর্ব হবে। না হলে বেশি হয়ে গেলে কি হবে, ক্লগিং হয়ে যাবে, বেশি হয়ে গেলে ব্যাক প্রেশার আসবে, উল্টো দিকে চলে আসতে পারে। ঠিক আছে, যেটা লোয়েস্ট প্রেশারটা আগে মেজার করে দেখা হয়, সেই লোয়েস্ট রেট অফ অ্যাবজর্পশনের থেকেও কম রেটে যাতে ড্রাগটা যায় সেটাকে এনশিওর করা হয়। ঠিক আছে, কি রকম ড্রাগ অ্যাপ্লাই করা হয় ট্রান্সডার্মাল থেরাপিউটিক সিস্টেম দিয়ে, ধর এরকম ড্রাগ হ্যাঁ, অ্যান্টিএমেটিক ড্রাগের মধ্যে এটা হচ্ছে একটা এরকম প্যাচ পাওয়া যায়, সেটা বিহাইন্ড দ্য ইয়ারে লাগানো হয়, ইট ইজ ফর দ্য বিহাইন্ড দ্য পিনা। ঠিক আছে, হ্যাঁ, বিহাইন্ড দ্য পিনাতে লাগানো হয়। সেটা কোন ড্রাগ লাগানো হয়, যেটা অ্যান্টিএমেটিক ড্রাগ ফর দ্য মোশন সিকনেস। অ্যান্টিএমেটিক ড্রাগ কেন লাগানো হয়, অ্যান্টিএমেটিক ড্রাগটা কেন লাগানো হয়, হাইপারটেনশনের ড্রাগ কি লাগানো হয়, খুব একটা খুব লেস লাগানো হয়, খুব কম। কিন্তু অ্যান্টিএমেটিক ড্রাগের এই ট্রান্সডার্মাল থেরাপিউটিক সিস্টেম ইউজ করা হয় কেন, হ্যাঁ, না না, অ্যান্টিএমেটিক ড্রাগ ইজ মোস্টলি অ্যাপ্লাইড থ্রু দ্য ওরাল রুট, তাই তো। তাহলে অ্যান্টিএমেটিক ড্রাগ অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে, অ্যান্টিএমেটিক না, ড্রাগ ফর দ্য মোশন সিকনেস, মেইনলি মোশন সিকনেসের জন্য হায়োসিন অ্যাপ্লাই করা হয়, যদি নাম দেখিস হায়োসিন থাকবে, হায়োসিন অ্যাপ্লাই করা হয়, দ্যাট ইজ অ্যান মোশন ড্রাগ ফর দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি মোশন সিকনেস। মোশন সিকনেসে কি হয়, এক হচ্ছে ভার্টাইগো হতে পারে, তার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড উইথ নজিয়া অ্যান্ড ভমিটিং হতে পারে। তাহলে এই সময় যদি নজিয়া ভমিটিং এ কাউকে যদি ওরাল রুটে ড্রাগ দেওয়া হয় তাহলে দ্যাট ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল, তাহলে বমি করে ড্রাগটা বের করে দিতে পারে। তাহলে কন্টিনিউয়াস ড্রাগ যাতে রিচ করে ইন প্লাজমা অ্যান্ড দে আর প্রডিউসিং দেয়ার এফেক্ট, সেজন্য আমার এখানে ট্রান্সডার্মাল থেরাপিউটিক সিস্টেম দিয়ে ড্রাগটা অ্যাপ্লাই করা হয়। ঠিক আছে, জিটিএন প্যাচ ইউজ করা হয়, গ্লিসারিল ট্রাইনাইট্রেট প্যাচ অনেক সময় ইউজ করা হয়। ঠিক আছে, ফেন্টানিল প্যাচ ইউজ করা হয়, ফেন্টানিল প্যাচ হচ্ছে ফর দ্য পেইন, ক্যান্সার, নিকোটিন প্যাচ ইউজ করা হয় টু নিকোটিন ডি অ্যাডিকশন প্রোগ্রাম অর স্মোকিং সিজেশন। ঠিক আছে, কেন নিকোটিন প্যাচ ইউজ করা হলো, হোয়াট ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড ইউজিং নিকোটিন প্যাচ ইন ট্রিট অফ স্মোকিং? তো একই, তুমি বলতেই তো পারিস,
যে নিকোটিন যেটা স্মোক করছিল সে, তাকে নিকোটিন প্যাচ লাগিয়ে আমি নিকোটিন ডি অ্যাডিকশন কিভাবে করবো? ঠিক আছে, এটা আমি মেনে নিলাম, ভালো কথা। আর নিকোটিন দিয়ে নিকোটিন ডি অ্যাডিকশন কিভাবে করবো? What is the effect of smoking? Smoking produces sudden burst of nicotine release in our bloodstream, and they are producing sustained nicotine. Nicotine like ganglionic কে যখন পড়ানো হবে ganglionic transmission তখন রিলিজ হবে। নিকোটিন একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত এক্সাইটেটরি and sometimes it is inhibitory. Initially they are producing excitatory effect. Excitatory effect যে প্রডিউস করে, খুব শর্টে বলছি, এক্সাইটেটরি এফেক্ট প্রডিউস করবে ইনিশিয়ালি, কিন্তু এবার কি, যে স্মোক করছে সে এই যে রিওয়ার্ডিং এফেক্ট, এই যে কিকিং এফেক্ট বলতে পারিস, এটা বারবার রিপিটেশন হচ্ছে। কিন্তু যদি কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্স অফ নিকোটিন যদি থাকে, তাকে যদি কন্টিনিউয়াসলি দেওয়া থাকে, তাহলে কি হয়, এক হচ্ছে দেয়ার ইজ ইনহিবিশন অফ গ্যাংলিয়নিক ট্রান্সমিশন একটা ব্যাপার থাকে, আর অলরেডি যেহেতু নিকোটিন প্রেজেন্ট আছে, দেয়ার ইজ যে সাডেন যে বাসটা হচ্ছিল আগে, 0 থেকে বাসটা হচ্ছিল, সেটা এখন আর হচ্ছে না। তাহলে সেখানে এই রিওয়ার্ডিং এফেক্টটাও অনেকটা কমে যায় এই দুটো কারণের জন্য। তখন কি, আগে যে স্মোক করে যে তার যে ভালো লাগা ছিল, যেটার জন্য সে স্মোক করতো, সেটা তো পরে আর ফিলিংসটা হবে না। খাবে হয়তো, যে স্মোক হয়তো করবে, বাট ডিড নট গেট দ্য সেম এফেক্ট যেটা আগে ছিল। এই জন্য এইটাকে বলা নিকোটিন দিয়ে নিকোটিন ডি অ্যাডিকশন প্রোগ্রামের এটাই মোটামুটি ফান্ডা। ঠিক আছে, এবার কিছু কিছু জিনিস আছে, অ্যাপ্লিকেশন অফ ইন্ট্রাভেনাস ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কিভাবে করা হয়, কিভাবে করা হয়, সাবকিউটেনিয়াস। এবার বেসিক্যালি এগুলো স্টেরাইল অ্যাসেপ্টিক কন্ডিশন মেনটেন করতে হবে, তোদের কি কি রিকোয়ারমেন্ট সেগুলো একটু বইয়ে দেখবি, ঠিক আছে, এই জায়গাগুলো নিজেদের দেখায়। যেটা হচ্ছে ব্যাপার হচ্ছে এই ইন্ট্রাডার্মাল, সাবকিউটেনিয়াস, তারপরে হচ্ছে ইন্ট্রামাস্কুলার অ্যান্ড ইন্ট্রাভেনাস, এদের ক্ষেত্রে কিছু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাঙ্গেল আছে, সেই অ্যাঙ্গেলগুলো একটু মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে। ইন কেস অফ যদি বলি সাবকিউটেনিয়াস রুটের ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের জন্য নিডল শুড বি ইন বিটুইন 15 to 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল। নিডল শুড বি ইন 15 to 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের মধ্যে থাকলে সেটা হচ্ছে সাবকিউটেনিয়াসলি অ্যাকশন। ইন কেস অফ ইন্ট্রামাস্কুলার 90 ডিগ্রি, ঠিক আছে, 90 ডিগ্রি ব্যাপার থাকছে। তাহলে এইখানে একটা এবার আর ইন কেস অফ ইন্ট্রাভেনাস মানে যতটা পারবি তুই মানে স্লাইট অ্যাঙ্গুলেশন লেস দ্যান 10 ডিগ্রি এরকম মোটামুটি থাকবে। আর কি কি প্রসিডিওর মেনটেন করতে হয় দেখবি, যদি নিডল দেখিস, নিডল সেগুলো তো থাকলো, সেগুলো তো অন্যান্য জিনিসপত্র, যে কিভাবে ভেনটাকে ইনগর্ক করা হলো এসব ব্যাপার থাকছে। তারপরে যেটা করা হয়, যে নিডল যদি দেখিস কোনো একটা ইঞ্জেকশনের নিডল, দেয়ার ইজ এ বিভেল্ড কাট, মানে এটা এরকম নয়, এটা পাইপের মতো এরকম কাটা থাকে না, এরকম একটা স্লোপ কাটা থাকে, দ্যাট ইজ কল্ড বিভেল্ড কাট। বিভেল্ড যে সারফেসটা থাকবে, দ্যাট শুড বিন আপ ওপরের দিকে থাকবে, ওটা কিন্তু নিচের দিকে থাকবে না, ঠিক আছে। এই যে স্লাইসিংটা থাকবে এইটা ওপরের দিকে থাকবে, ঠিক আছে, স্লাইসিংটা থাকবে ওপরের দিকে, এটা কিন্তু কখনো নিচের দিকে থাকবে না, এইটা মেনটেন করতে হয়। আর হচ্ছে আর ইন্ট্রাডার্মালের ক্ষেত্রেও মোটামুটি ধর ওই লেস দ্যান 15 ডিগ্রি 10 to 15 ডিগ্রির মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা রাখতে হয়, ঠিক আছে। এই হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ব্যাপার। কিভাবে ইন্ট্রাডার্মালে বুঝবে, বুঝিয়ে বললাম, একটা ব্লেব রেইজ করবে। ইন্ট্রামাস্কুলার 90 ডিগ্রিতে দাও, দিয়ে আছে। সাবকিউটেনিয়াস 45 ডিগ্রিতে দিতে হয়। 45 ডিগ্রিতে দিয়ে কখনো কিন্তু, যেমন ইনসুলিন, সাবকিউটেনিয়াস রুটে কোন ড্রাগ অ্যাপ্লাই করা হয় মোস্ট কমনলি এক্সাম্পল দেয়, সেটা হচ্ছে ইনসুলিন দিয়ে কিন্তু কখনো পেশেন্টকে বলা হবে না যে আপনি ওখানটা মালিশ করবেন, মানে যে কারণে সাস্টেন রিলিজের জন্য দেওয়া, তো সেটা যদি আমি মালিশ করি, এটা যদি আমি সেখানে প্রেস করি, ম্যাসেজ করি, তাহলে কিন্তু সেখানে ভেইনসগুলোতে অ্যাবজর্পশন রেটটা হাই হবে, ঠিক আছে। তাহলে কখনোই কিন্তু এরকম বলা হবে না কোনো একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পর ওই জায়গাটা ম্যাসেজ করে, ডু নট ম্যাসাজ, ঠিক আছে। এই জিনিসগুলো মাথায় রাখবে, ঠিক আছে। আর কি থাকলো, আর রুট অফ ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, অ্যাডভান্টেজ, আচ্ছা কি কি জিনিসের তোদের এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করতে হয়, একটা হচ্ছে এই আইভি, ইন্ট্রাভেনাস, ইন্ট্রাডার্মাল, সাবকিউটেনিয়াস, আইএম, এগুলো টেকনিক।
স্পেসিফিক টেকনিক কিছু কিছু সময় ইউজ করা হয় সাম ড্রাগ অ্যাপ্লিকেশন, যেমন ইন কেস অফ parenteral iron preparation, Z technique of intramuscular drug administration is used. Z technique, ঠিক আছে, নিডিলটাকে এরকম জেড এর মতো করে নিয়ে যেতে হয়, নিডিলটাকে ডাইরেক্টলি যেরকম একদম ইন্ট্রামাসকুলারকে দিতে হয়, ডাইরেক্টলি এরকম যে পিয়ার্স করা হচ্ছে এটা কিন্তু জেড টেকনিকে করা না, জেড টেকনিকে অল্প একটু ঢুকবে, তারপরে আবার বেঁকবে, তারপরে আবার বেঁকবে, এভাবে করা হয় টু অ্যাভয়েড দ্য পিগ, হ্যাঁ স্টেইনিং, হ্যাঁ স্টেইনিংটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য জেড টেকনিক ইউজড ফর দ্য প্যারেন্টেরাল আয়রন প্রিপারেশন। আচ্ছা, আর মোটামুটি এই ছিল ট্রান্সডার্মাল থেরাপিউটিক সিস্টেম, ঠিক আছে। আচ্ছা, কোনো কোয়ারি থাকলে করতে পারিস, বা কোনো কিছু বাদ গেছে কিনা দেখে যদি বলিস, মানে মনে হয় না কিছু এর বাইরে কিছু আছে আর কি, যত মোটামুটি ওরাল, প্যারেন্টেরাল, সাবকিউটেনিয়াস, রেকটাল, নেজাল। এরপরে দেখবি প্রচুর লোকাল রুট অফ ড্রাগ অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে, এগুলো যদি বলে একটা বলা হয় ইন্ট্রাথেকাল রুট অফ ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, তারপরে দেখবি হচ্ছে ইন্ট্রাভেন্ট্রিকুলার ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। এগুলো পড়লে ঠিক আছে, না পড়লে অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। ইন্ট্রাভেন্ট্রিকুলার মানে আমাদের ব্রেনের যে ভেন্ট্রিকল আছে, ফোর্থ ভেন্ট্রিকল আছে, সেখানেও কিছু কিছু সময় ইন কেস অফ সার্টেন মেনিনজাইটিস, সার্টেন টাইপ অফ ইনফেকশন, সিএনএস ইনফেকশন, ড্রাগ সামটাইমস ইজ অ্যাপ্লাইড ইন দ্যাট এরিয়া, ঠিক আছে। সেগুলো খুব রেয়ারলি করা হয়, জাস্ট জানার জন্য জেনে রাখতে পারিস। যেমন ওটা বলা হয় কুইনোপ্রিস্টিন, ড্যালফোপ্রিস্টিন, ইন্ট্রাভেন্ট্রিকুলার ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রয়েছে।